Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Donc aujourd'hui je suis là pour vous donner 5 habitudes à faire pendant Ramadan et bien évidemment les garder même après Ramadan. ماشي غير في رمضان اللي نكونوا قراب من ربي، ماشي غير في رمضان اللي نصلوا، ماشي غير في رمضان اللي نقراو القرآن، ماشي غير في رمضان اللي نكونوا جونتي، ماشي غير في رمضان اللي نديروا الخير et tout ce qui en suit. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, me laisser un petit like, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Action. Le premier objectif que vous devriez tous avoir pour Ramadan, c'est نختموا القرآن. Normalement, tous les musulmans qui ont l'objectif pour Ramadan, même au Ramadan, mais spécialement pour Ramadan, on devrait كامل نختموا القرآن. Si on le fait pas tous, أنا وحدة ما نكذبش عليكم jamais ختمت القرآن, mais هذا يا رمضان إن شاء الله c'est mon objectif إن شاء الله يا ربي نلحق. Et j'aimerais préciser le fait que ça sert à rien اللي تقولوا ختمتوا زوج مرات ثلاثة أربعة alors que كنتوا تختموه باش تختموه. Non, il faut que تقراو, il faut que تفهموا, il faut pas lire pour lire. Tu vois, par exemple أنا كي نكون نقرا في القرآن غير نعيا نحبس. J'aime pas me forcer à lire. Donc fixez-vous des objectifs وقتها تقراو وقتها ما تقراوش. كيما أنا par exemple نقرا الصباح كنوض نصلي والعشيه لو طون تاع التراويح كي نكون في الدار و سا ديبون كل واحد كيفاش. كاين اللي كل ما يصلي يقرا باغ اكزومبل ثاني كما نقرا مور الظهر ولا العصر ماشي طول طون. ديتفو كو راكم في رمضان اي اوليو تروحوا تشوفوا نتفليكس اوليو تروحوا ديروا دي اوكوباسيون كي نو اوكان سونس اوتون تروحوا ديروا ان تروك اللي يقربكم من ربي كو نتفليكس بو اتوندر. داكوغ نتفليكس تقدروا تشوفوه في لا سواري, تقدروا تشوفوه مور التراويح, تقدروا تشوفوه مور ما تكملوا تقراو القران. دونك فوتر بريوريتي سera القران. La deuxième des choses à faire c'est تصلوا في الوقت. هادية ماشي غير في رمضان, durant كاع العام لازم تصلوا في الوقت. ماشي غير في رمضان اللي تنوضوا الصباح تصلوا, اللي غير يأذن الظهر تنوضوا تصلوا. durant كاع العام vous devriez تصلوا في الوقت. وإلا راكم خدامين ولا راكم تقراو ولا سي كومبريهنسيف لا غالب ما تقدروش تصلوا في الوقت, مي ولا راكم في الدار راكم تحت لاكوات وراكم راقدين نوضوا تصلوا. داكوغ باسكو vous préférez ترقدوا que تنوضوا تصلوا. je comprends pas, expliquez-moi le délire. Donc comme j'ai précisé هاد العشاء ماشي غير في رمضان ديروها durant كاع العام, mais plus précisément في رمضان يا با تصليو اوغ الوقت ولا ما ولا راكم قاعدين في الدار وما راكم ديروا والو. داكوغ دونك ولا ماكمش تصليو في الوقت il est temps باش تولوا تصلوا في الوقت. داكوغ. La troisième des choses à faire, toujours en rapport مع الصلاة, c'est faire des prières nocturnes. قيام الليل. قيام الليل ولا كنتو كيما انا باسكو انا مكنتش عم بالي وقتها قيام الليل لو طون ديالو en général c'est entre العشاء والفجر, يا الصبح يا الفجر, جو سي بلو ما نكذبش عليكم. يقول لك قيام الليل خير كيديروا في الثلث الاخير. دونك الثلث الاخير سي كوا, سي vous prenez l'heure من العشاء للفجر, vous les divisez par 3 et vous prenez la dernière partie, la troisième partie وتنوضوا فيها. كيما دوكا في الوقت اللي رانا فيه c'est à peu près à partir de 3h, 3h30 du matin. Et dites-vous que Qiyam al-Layl, c'est très efficace. Vraiment, Qiyam al-Layl c'est très efficace. J'ai eu un résultat incroyable. Donc franchement, Qiyam al-Layl, n'hésitez pas. Après, c'est pas une obligation, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc si vous pouvez le faire, si vous n'avez rien à faire par exemple le lendemain matin ولا ما كنتش خدامين ولا ما كنتش تقراو ولا نوضوا في الليل وقراو قرآن وصلي. وقال لك يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كاين يصلي 11 ركعه. تقدروا تصلوا بالزوج, زوج أربعة, زوج فهمتوا. ولا تصلوا 11 ركعه تصلوهم باغ دو الى 11 تصلوها وحدها وتقراو قرآن انتر طون بين الركعات et tout. J'espère que je dis pas de bêtises. Si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La quatrième des choses à faire hors din, c'est trouver des occupations. Ma mise à part تقراو قرآن وmise à part تصليو, parce qu'on est d'accord, enfin personnellement je pourrais pas passer gare la journée dans le Coran et je pense que personne ne pourra le faire. Donc la meilleure des choses à faire c'est trouver une occupation. C'est, je sais pas, cuisiner, faire des bijoux qui parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé à travailler. Donc avant de commencer le travail, je faisais les bijoux, je passais du temps avec les bijoux. Mais mis à part les bijoux, vous pouvez faire du sport, vous pouvez bouquiner, ça dépend. Une passion, on va dire, pas forcément une occupation, mais une passion, Delora. Par exemple, si vous êtes en vacances Ramadan, essayez de trouver un travail, essayez de trouver un petit job d'étudiant. Comme ça, au moins, vous n'allez pas dormir à 14h parce que pourquoi vous dormez à 14h? Vous allez faire quoi de votre journée? Et même si vous n'avez rien à faire de la journée, évitez le menouad en retard parce que déjà, c'est pas bien. La journée ديالكم كامله راح تهكاك برك. Enfin, je sais pas, كاين اللي يحبوا يرقدوا,
mais ça sert à rien, vraiment ça sert à rien. Tu n'en à 13-14h, essayez de n'en 11h, 11h30 si vous n'avez rien à faire de la journée. N'en au maximum on va dire 11h30, vas-y, tel midi, même si midi c'est bzaf. Essayez de trouver des occupations, je sais pas, faites le ménage. Voilà, il y a plein d'occupations. Comme Thomas, faites-vous les ongles, essayez d'apprendre une nouvelle langue, essayez d'apprendre un nouveau truc, essayez comme trouver un job d'étudiant, essayez de trouver une occupation et ne pas dormir. Ne dormez pas s'il vous plaît, ne passez pas votre journée à dormir. Cinquième et dernière habitude à garder à vie, tu ne devrais jamais, jamais, jamais enlever cette habitude, c'est manger en famille. Même si vous êtes en froid avec votre famille, vous devriez être à table. في وقت المغرب، في الوقت اللي تكسروا صيامكم، vous devriez être كامل à table. De toute façon, رمضان معروف عند كامل les Algériens, c'est sacré نكونوا كامل à table, car la famille, sans exception la famille tata, je parle pas de la grande famille, mais évitez تاكلوا وحدكم. bon اللي راهم à l'étranger اللي راهم في الغربة الله غالب vous pouvez rien y faire. et واللي راكم عايشين مع vos parents, مع vos frères et sœurs, évitez de manger seul. يكون واش يكون, peu importe le degré du problème, في المغرب تكونوا كامل à table. ou ça sera encore mieux لو كان نديرو صلاة جماعية. bon احنا je vais pas vous mentir كل واحد يصلي وحده وما نديرو صلاة جماعية, mais صلاة جماعية c'est incroyable. انا je l'ai faite كي رحت عند مايا, عند ma pote. incroyable, c'est vraiment incroyable. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pas dit de bêtises parce que j'ai donné les informations les canaux indés. Et si j'ai dit des bêtises, s'il vous plaît, corrigez-moi en commentaire parce que j'ai pas envie que tout m'a dit des bêtises à la jalée. Et صحة رمضانكم, صحة فطوركم, parce que dans 20 minutes je suis très en retard اليوم باش نفيلمي, j'avais beaucoup de choses à faire et vu que c'est mon jour off تاع الخدمة, du coup j'ai un peu fait la grasse mat, je me suis réveillée à 11h. donc je vous laisse imaginer, réveil à 11h, beaucoup de trucs à faire, beaucoup de papiers, enfin pas beaucoup de papiers à sortir mais quelques papiers à sortir, et devoir filmer et maintenant faire le montage مول الفطور, faire la vaisselle, et maintenant il est temps de vous laisser. Bisous.